بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بت شکن سلطان محمود غزنوی اسلامی تاریخ کا ایک ایسا خوبصورت ستارہ ہیں جنہوں نے برِ صغیر میں اسلام کی بنیاد رکھی اور برِ صغیر میں ہندوؤں کے غرور کی علامت سومنات کے مندر پر 17 حملے کیے، جس کے بعد اس عظیم مسلمان فاتح کو صدیوں سے ڈاکو اور لٹیرا ثابت کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں، مگر آج بھی تاریخ اس کی بہادری اور جواں مردی کو فراموش نہ کر سکی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی سلطان محمود غزنوی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کون تھے؟ سلطان نے ہندوستان پر 17 حملے کیوں کیے؟ سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے دلچسپ حقائق پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کا اصل نام ابو القاسم محمود اور خطاب یمین الدولہ تھا۔ ان کی پیدائش 2 اکتوبر سال 971 اور بعض تاریخی حوالوں میں نومبر سال 971 میں ہوئی۔ ابتدائی عمر میں ہی قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے کے علاوہ اسلامی فقہ اور علم حدیث میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ سلطان محمود غزنوی کے والد ایک ترک غلام تھے جو کہ بلا شبہ افغانستان کے پہلے خود مختار بادشاہ بھی کہلاتے ہیں۔ ان کی حکومت خراسان، ہرات، بخارا، مکران، خزدار، جلال آباد، پشاور، اٹک اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب ان کی وفات اگست سال 997 میں ہوئی تو اس وقت سلطان محمود اپنے باپ کی طرف سے نیشاپور کے حاکم مقرر تھے، اور سلطان کا بھائی اسماعیل جو باپ کی وفات کے موقع پر غزنی میں موجود تھا، اس نے اپنی تاجپوشی کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود نے پہلے خطوط و کتابت کے ذریعے بھائی اسماعیل سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب کوئی حل نہ نکلا تو سال 998 میں غزنی پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل کی حکومت ختم کر کے خود غزنی کی سلطنت سنبھال لی۔ سلطان محمود، جن کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم جرنیلوں میں شامل کیا جاتا ہے، ان کی فوج کم و بیش 1 لاکھ تھی، اور فوج میں عرب، غوری، سلجوق، افغان اور مغل کے علاوہ 10 سے 15 ہزار ہندو سپاہی بھی شامل تھے۔ ناظرین، ہندوستان سے جتنے بھی فوجی بھرتی کیے جاتے تھے وہ بیشتر ہندو ہوتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی ہندوستانی ہوتا تھا، جس کو سپہ سالار ہندوان کہا جاتا تھا۔ ہندو فوجی افسروں میں چند ایک قابل ذکر نام بیرپال، چکناتھ، زناش، بجے راؤ اور سونی راؤ شامل تھے۔ ناظرین، عباسی خلیفہ نے سال 999 میں سلطان محمود غزنوی کو یمین الدولہ کا خطاب عطا کیا، جس کی مناسبت سے سلطان محمود غزنوی کے خاندان کی حکومت کو یمینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے ہرات کے قریب صحرا کے کنارے ایک شہر ہاتھی نگر تعمیر کیا کہ ان خطوں کی گرم آب و ہوا ہندوستان کے موسموں سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر انہوں نے ہندوستان سے لائے ہوئے سینکڑوں ہاتھیوں کی پرورش اس شہر میں کی۔ ہاتھیوں کے ساتھ انہیں سدھارنے والے بھی ہندوستان سے منگوائے گئے، اور یوں ہاتھی اس شہر میں خوش و خرم ہو گئے۔ محمود ہر برس ان ہاتھیوں کی مدد سے ہندوستان پر حملہ آور ہوتا اور واپسی پر انہیں غزنی کی بجائے ہرات کے قریب اسی ہاتھی نگر میں واپس بھیج دیتا۔ سلطان محمود غزنوی، جس کی سب سے بڑی وجہ شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں، ان کی بنیادی وجہ جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے شہر لاہور سے پشاور تک کا علاقہ ایک ہندو راجا جے پال کے زیر سلطنت تھا۔ جے پال اور سلطان محمود کے والد کی ایک جنگ پشاور اور جلال آباد کے علاقوں میں سال 986 میں ہوئی تھی، جس میں جے پال کو شکست ہوئی اور سلطان محمود غزنوی کے والد کی سلطنت دریائے سندھ کے ساتھ اٹک تک پھیل گئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی نے حکومت سنبھالتے ہی پشاور تک کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مہمات کر کے اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، تو راجا جے پال، جو کہ پہلے ہی اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بےتاب تھا، اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملے کے لیے نکل پڑا۔ سال 1001 میں پشاور کے قریب راجا جے پال اور سلطان محمود غزنوی کی فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ راجا جے پال کو شکست ہوئی اور پورے خاندان سمیت گرفتار ہو گیا۔ مذاکرات اور ایک بھاری تاوان کے عوض رہائی کے بعد جے پال واپس لاہور آیا۔
नाज़रीन, चूंकि लड़ाई से पहले जयपाल अपने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद लेकर गया था, इसलिए उस शिकस्त के बाद निहायत शर्मिंदगी की हालत में अपनी हुकूमत बेटे आनंदपाल के हवाले करके खुद लाहौर के एक दरवाजे के करीब बरगद के दरख्त के पास एक बड़ी चिता जलाई और खुद जल मरा। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गजनवी ने दूसरा हमला जो कि साल 1004 को किया, भंडा या भेरा जो कि दरियाए सुतलज के करीबी इलाकों पर मुश्तमिल है, उस रियासत पर किया जिसका राजा बजीराव था। तीसरा हमला मुल्तान के हाकिम अबू अल फतह के खिलाफ साल 1006 में किया, मगर रास्ते में ही दरियाए सिंध के किनारे जयपाल के बेटे आनंदपाल के साथ जंग हो गई। सख्त जंग के बाद आनंदपाल को शिकस्त हुई और बाज रिवायात के मुताबिक वो कश्मीर पनाह लेने के लिए भाग गया। आनंदपाल को शिकस्त देने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने मुल्तान का रुख किया और मुल्तान को फतह करने के बाद कहा जाता है कि मुल्तान का हाकिम जयपाल के पोते सुखपाल को मुकर्रर किया, जो इस्लाम कबूल कर चुका था। नाज़रीन, जल्द ही सुल्तान महमूद गजनवी को फिर मुल्तान जाना पड़ा, जहां पर सुखपाल ने बगावत कर दी थी। साल 1008 में सुल्तान महमूद गजनवी ने सुखपाल को शिकस्त देकर माजूल कर दिया। उसी दौरान आनंदपाल, जो कि शिकस्त खाकर कश्मीर भाग गया था, उसने वापस आकर एक बार फिर सुल्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उसके साथ ही आनंदपाल ने इर्द गिर्द के राजाओं से मदद लेकर एक बहुत बड़ा लश्कर इकट्ठा कर दिया। नाज़रीन, साल 1008 के आखिरी दिनों में एक बार फिर दरियाए सिंध के करीब अटक के इलाके में जंग का आगाज हुआ। खून रेज जंग के बाद आनंदपाल को एक बार फिर शिकस्त हुई। साल 1009 के आखिरी महीनों में एक बार फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला करके पहले नारायणपुर की रियासत को फतह किया और फिर साल 1010 में मुल्तान के गिरदोनवा के इलाके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। नाज़रीन, साल 1014 में सुल्तान महमूद गजनवी ने आनंदपाल के बेटे लोजनपाल को मौजूदा कोहिस्तान के इलाके में शिकस्त दी और मजीद लोजनपाल की मदद के लिए कश्मीर से आए हुए एक बड़े लश्कर को भी शिकस्त फाश से दोचार किया। 1015 में सुल्तान महमूद गजनवी ने कश्मीर पर हमला कर दिया, मगर बर्फबारी के बायस रास्ते बंद होने पर बगैर जंग के ही वापस आना पड़ा। 1018 में सुल्तान महमूद ने पहली बार पंजाब के पार दरियाए जमुना के इलाके में अपनी फौज को उतारा और हिंदुओं के मजहबी मकाम मिथरा को फतह करने के बाद एक मशहूर रियासत कनौज का मुआसरा कर लिया। कनौज के राजे ने सुल्तान से सुलह का पैगाम भेजा और सुल्तान का बाजगुजार बनना कबूल कर लिया। 1019 में कनौज की मुल्हिका रियासत कालंजर के राजा गंडा ने कनौज पर हमला करके राजा को कत्ल कर दिया। उसकी खबर जब सुल्तान महमूद तक पहुंची तो वो अपने मुती राजे के कत्ल का बदला लेने के लिए निकला और कालंजर पर हमला करके उसे शिकस्त फाश से दोचार किया। राजा लोजनपाल और राजा गंडा, जो कि सुल्तान महमूद से शिकस्त खोरदा थे, दोनों ने मुश्तरका तौर पर एक बड़े लश्कर की तैयारी की और एक बार फिर 1019 में ही सुल्तान को दोबारा उन दोनों की सरकोबी के लिए हिंदुस्तान का सफर करना पड़ा। नतीजतन दोनों राजाओं को शिकस्त हुई और हिंदुस्तान से हिंदू शाही राज का मुकम्मल खात्मा हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी 1020 से 1025 के दरमियानी अरसे में सल्तनत के शिमाली मगरबी हिस्से और दरियाए फुरात की वादियों में फुतूहात में मशगूल रहे। उसी अरसे में सुल्तान महमूद को अपने मुखबरों से ये इत्तलात मुतवातर मिल रही थी कि शिमाली और वस्ती हिंदुस्तान की तमाम रियासतें सुल्तान से शिकस्त खाने के बाद बदला लेने के लिए हाथ पैर मार रही हैं और अब की बार एक मुश्तरका हमले की तैयारी हो रही है। उसके लिए गुजरात के इलाके काठियावाड़ में एक बहुत ही मशहूर मंदिर सोमनाथ को मरकज बनाया गया है। सोमनाथ समंदर के किनारे एक अजीमुशान मंदिर था, जिसे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के दरमियान एक मरकजी हैसियत हासिल थी। मंदिर में मौजूद शिवा के बुत की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिवा बुत को गुस्ल देने के लिए ताजा पानी रोजाना की बुनियाद पर दरियाए गंगा से लाया जाता था। जंग की तैयारियां जोर शोर से जारी थीं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने पेशगी हमले की तैयारी शुरू कर दी। गजनी से सोमनाथ तक फासला तकरीबन 2600 किलोमीटर बनता है, जिसमें से 500 किलोमीटर तवील मुश्किल तरीन सहराए चोलिस्तान और राजस्थान भी पड़ता है। अक्टूबर
1025 میں سلطان محمود غزنوی کی فوج 30,000 سپاہیوں کے ساتھ غزنی سے روانہ ہوئی۔